Dear students, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ISLM analysis ആണ്. Another application, economic application of system of equations. അപ്പോൾ ISLM model is actually a macroeconomic model. It shows how a commodity market interacts with the money market. It is usually represented as a graph in which the IS curve and LM curve intersect to show the short run equilibrium between the interest rates at level of income or output. Here IS stands for investment and savings, whereas LM stands for liquidity preference and money supply, which is in the money market, whereas IS represents the commodity market. The ISLM model describes how aggregate markets for real goods, that is how the goods market and the money market or financial market interact each other to balance the rate of interest and the total output or income in the macro economy. The ISLM graph actually consists of two curves, IS curve and LM curve. GDP or income Y is placed along the horizontal axis, whereas the interest rate is placed along the vertical axis. The IS curve depicts or it plots the set of all values of interest rates and output GDP at which total investment equals the total savings in the goods market, whereas the LM curve plots the set of all values of income and interest rate at which the supply of money equals the demand for money, which is known as the liquidity. Okay, so at equilibrium these two curves intersects. So the intersection of IS and LM curves shows the point of equilibrium, that is the equilibrium values of interest rate and output Y. At that point both the commodity market and the money market will be in equilibrium, or the economy will be in balance. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ISLM അനാലിസിസ് ആണ്. IS denotes actually commodity marketലെ ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ മോഡലാണ് നമ്മുടെ IS എന്ന് പറയുന്ന കർവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ മണി മാർക്കറ്റിലെ മണി സപ്ലൈ ആൻഡ് മണി ഡിമാൻഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കർവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ISLM അനാലിസിസ് വി ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് equilibrium rate of interest so that both the commodity market and the money market are in equilibrium. So money നമ്മൾ already discuss ചെയ്തതാണ്. Commodity market is in equilibrium when in commodity market, that is in IS schedule, commodity market is in equilibrium when the total income is equal to the total expenditure, that is Y is equal to C plus I for a 2-sector economy, and if it is a 3-sector or 4-sector economy, correspondingly you will get Y is equal to C plus I plus G or C plus I plus G plus X minus Z. And similarly LM is actually the supply and demand curve in the money market. So money market is in equilibrium when the money supply is equal to money demanded. So money LM means equilibrium when the money supply is equal to money demanded, and usually this demand for money MD
is usually composed of two factors, which is MT and MW, where this money demanded MD is equal to MT plus MW, where MT means transaction precautionary demand for money, transaction precautionary demand for money, and MW represents speculative demand for money, speculative demand for money. സോ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ MSMW ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്തും രണ്ട് അൺനോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻകമും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ആയിരിക്കും. ഇൻകം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക Y എന്നായിരിക്കും, Y, ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ ഐ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, കൺസംഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് മണി, ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും എഴുതുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതാവേ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ, വായിക്കാം. The commodity market for a simple two-sector economy is in equilibrium when Y is equal to C plus I. The money market is in equilibrium when the supply of money MS is equal to the demand for money MD, which in turn is composed of the transaction precautionary demand for money MT and the speculative demand for money MW. Assume a two-sector economy where C is equal to, so you are given a two-sector economy where C is equal to 34 plus 0.9Y, capital I is equal to, investment is equal to 41 minus 80I, where this little I is the interest rate, and the money market money supply MS is equal to 325, MT is equal to 0.4Y, and MW is equal to 65 minus 124I. Find the equilibrium level of income and the interest rate. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ISLM അനാലിസിസിൽ വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മളിവിടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻസ്, ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ്, മണി മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, കമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അതിലെ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈ എന്നുള്ളിടത്ത് ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വൈയും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐയും ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. സോ ഹിയർ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലെയും മണി മാർക്കറ്റിലെയും ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് എഴുതുക. സോ ഫസ്റ്റ് വി റൈറ്റ് കമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം when ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ Y is equal to C plus I. Y is equal to C plus I. So here and money market is in equilibrium when
മണി സപ്ലൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മണി ഡിമാൻഡഡ്. ആൻഡ് ഇവിടെ മണി ഡിമാൻഡിന് പകരം തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായിരിക്കും? എം ടി എം ഡബ്ല്യു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടി പ്ലസ് എം ഡബ്ല്യു. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ms is equal to mt plus mw. So these are the two equations. ഒന്ന് is നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തത് lm നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകവും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് IS കർവ് എടുക്കാം. IS ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് IS കർവിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇക്വിലിബ്രിയം y is equal to c plus i. ഹിയർ y എന്താണ്? y ഒരിക്കലും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക കൺസംഷനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ y is equal to what is consumption? C is given as 34 plus 0.9y. So substitute here 34 plus 0.9y plus I എന്താ തന്നിട്ടില്ലേ നോക്കൂ. I is given to be 41 minus 80 I. 41 minus 80 I. ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നേരം എഴുതുന്നത്? 2x plus 3y is equal to something അല്ലേ? എക്സിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും, വൈയുടെ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലേ? ഈ dx plus ey is equal to f എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഒരുപോലെ ആക്കി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസ് വൈയും ഉണ്ട് ഐയും ഉണ്ട്. ആ വൈൻ്റെ ടേമും ഐൻ്റെ ടേമും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തുക. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൈയുടെ ടേം? വൈ ഒരു വൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട്, 0.9y ഉണ്ട്, അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. 0.9y ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 0.9y ആയി. പിന്നെ ഐയുടെ ടേം ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ, അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ മൈനസ് 80 വരും, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് 80 ഈക്വൽസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് നിന്നോട്ടെ. 34 ഉണ്ട്, 41 ഉണ്ട്. സോ വൈയുടെ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? y മൈനസ് 0.9y. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. y ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0.9 പ്ലസ് 80 ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ, അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. 34 പ്ലസ് 41 75. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. 1 മൈനസ് 0.9 എന്താണ്? 0.1 ആണ്. നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. പ്ലസ് 80 ഈക്വൽ to 75. So this is the first equation representing IS. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ LM ന്ന് എടുക്കണം. അപ്പോൾ LM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മണി സപ്ലൈ is equal to money demanded. So that is money supply is equal to money demanded. Money demanded is given to be MT plus MW. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? MS എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. MS is 325, substituting here. MS is 325. Well, 325 equals MT എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? MT 0.4y. MW എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് മുകളിലേക്ക് നോക്കാം. 65 മൈനസ് 124 64 മൈനസ് 64 അല്ലോ 65 മൈനസ് 124 അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതും വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? വൈയും ഐയും. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ? ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് എടുക്കുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ മൈനസ് 0.4 വൈയുടെ ടേം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 0.4 വൈ. ഐയുടെ ടേം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ പ്ലസ് 124 ഐ. കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. 65 മൈനസ് 325. അപ്പോൾ മൈനസ് 0.4 വൈ ഉണ്ട്, പ്ലസ് 124 ഐ ഉണ്ട്, പ്ലസ് 65 മൈനസ് 325 മൈനസ് 260 ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം.
വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ത്രൂ ഔട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു -1 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട. മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ത്രൂ ഔട്ട് by -1, you can avoid this minus sign. -4y -124i എല്ലാ സൈനും തിരിഞ്ഞു വരും. 260. So this is the second equation. So you have two equations. ഇതാണ് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കിനി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ? പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റാം. നെഗറ്റീവ് വേണമെന്നില്ല, കിട്ടിയത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നമില്ലല്ലോ? പ്രശ്നമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാ അത് തന്നെ ഇടാം അല്ലേ? അത് തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യണമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ. ഓക്കെ, ശരി. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇടുന്നോട്ടെ, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതാ ഇവിടെ 1ഉം 2ഉം നമ്പർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു സോൾവ്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? 0.1y പ്ലസ് 80i ഈക്വൽ ടു 75. പിന്നെ -0.4y പ്ലസ് 124i ഈക്വൽ ടു -260. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം നോക്കാം. നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണേ. എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഒരുപോലെ ആക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 0.1ഉം വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 0.1ഉം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ 0.1, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ അത് 0.4 ആണ്. മൈനസ് കുഴപ്പമില്ല, മൈനസ് ആണ്. രണ്ടും ഒരേ സൈൻ ആണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം, രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ ടേം പോകും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലെ വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് തന്നെ കിട്ടുമോ? എന്ത് ചെയ്യണം? വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഒരുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറയൂ. 1നെ 4 ആക്കാനായിട്ട് 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലേ? 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. 0.1നെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0.4 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഞാൻ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, 1 എന്ന് റൗണ്ട് സർക്കിൾ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 8നെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 320 ഈക്വൽസ് 75 × 4 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 300 ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലെ പോലെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തത്? 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇനി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ എലിമിനേറ്റഡ് ആവുക? ഈ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് രണ്ടിലും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് 0.4y പ്ലസ് -0.4y ചെയ്യുമ്പോൾ 0 കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് വൈയുടെ ടേം എലിമിനേറ്റഡ് ആവും. ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ്, ഇതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ? 4 4 4 ആഡ് ചെയ്തു ഈക്വൽ ടു, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ വലുതിന് ചെറുത് കുറക്കുന്നു. 40 വിത്ത് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുന്നു, അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 444i is equal to 40 എന്ന് കിട്ടി. സോ വാട്ട് ഇസ് I is 40 divided by 444. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. 40 divided by 444. You will get 0.09009. Okay, so this is equal to, ഞാനിത് കറക്റ്റായിട്ടും എഴുതണില്ല, അത് കുറെ അല്ലേ? നോക്കിക്കെ, കണ്ടോ? ഒരുപാട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ 0.09009 എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.09 എന്ന് എഴുതി.
So this is the answer. This is the rate of interest, equilibrium interest rate. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി എഴുതാം. യൂഷ്വലി പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയാറ് യൂഷ്വലി പെർസെൻറ്റേജിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ 0.09 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി 9/100 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ 9% എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. 9% എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 0.09 രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതിയാലും ആൻസർ ശരി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മറ്റേ വേരിയബിളിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വാല്യൂ, പുട്ട് ദിസ് വാല്യൂ I is equal to 0.09 അല്ലെങ്കിൽ 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 444 എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 0.09 തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. 0.09 ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയത് 0.1y നോക്കി എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ 0.1y പ്ലസ് 80 I is equal to 75. I is equal to 75. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? 0.09 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. പ്ലസ് 80, അല്ല സോറി y അല്ലല്ലോ, I ആണ് അല്ലേ. 0.1y plus 80 into 0.09 equal to 75. So 0.1y plus 80 into 0.09 എന്ത് കിട്ടും? 7.2 equal to 75. So 0.1y is equal to 75 minus 7.2. So 75 minus 7.2, 67.8. 67.8. So what is y? Y is 67.8 divided by 0.1. Then you will get 678. ഇതാണ് എന്ത്? equilibrium level of income. മറ്റേതാണ് equilibrium rate of interest. So നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം. Therefore equilibrium level of income YE is equal to 678 and equilibrium rate of interest IE, E for equilibrium value ആണെന്ന് അറിയാനാണ് 0.09 അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് 9% ഇതിനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ISLM പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. ഇതിനകത്ത് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെത്തേഡ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഈ 2 ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം, ISഉം എഴുതണം, LMഉം ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ ഒരു സെഷനിലെ പ്രോബ്ലംസ് വരിക. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണേ. Find the level of income and the rate of interest that concurrently bring equilibrium to the economy and estimate the level of consumption C, investment I, the transaction precautionary demand for money MT and the speculative demand for money MW when the money supply MS is equal to. ഇതവിടെ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് അധികം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ എഴുതണില്ല, വായിക്കണുള്ളൂ. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. 2 പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. Find the level of income and rate of interest that concurrently bring YE and rate of interest IE
bring equilibrium to the economy and estimate അതായത് ഈ റേറ്റ് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ equilibrium value estimate ചെയ്യാം. Estimate the level of consumption C-യും investment I, the transaction precautionary demand for money MT and speculative demand for money MW when the money supply MS is equal to 300 and C is equal to 102 plus 0.7y, I is equal to 150 minus 100I, investment I ആണ്, capital I, little I for rate of interest, MT is equal to 0.25y, MW is equal to 124 minus 200I. Okay. Problem നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? Commodity market is in equilibrium when investment is equal, income is equal to expenditure. അതായത് Y is equal to C plus I. ഇവിടെ വേറെ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നില്ല, എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 സെക്ടർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ Y is equal to C plus I, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതാണേ, ഒരു സൈഡിൽ എഴുതാണ്. മണി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വെൻ, so LM curve. So this is IS condition. LM money supply is equal to money demanded. Money demanded as such തന്നിട്ടില്ല, where here money demanded is equal to MT is equal MT plus MW. MT MW ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. So I can write the equation as MS is equal to, therefore MS is equal to MT plus MW, that is money demand, MT plus MW. So this is the condition for LM. So ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് Y? Y അറിയില്ലല്ലോ, അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Y is equal to C plus I. What is C? Y is equal to ഇത്രയും കൂടെ നീക്കിയതാ. Y is equal to C is 102 plus 0.7y. Okay. Plus I. What is capital I? Investment 150 minus 100I. Okay. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾസിനൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം. Y മൈനസ് 0.7y പ്ലസ് 100I. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നോട്ടെ. 102 ഉണ്ട്, 150 ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയാൽ y മൈനസ് 0.7y. അപ്പോൾ നമുക്ക് yനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് 1 മൈനസ് 0.7 ഇൻറ്റു y പ്ലസ് 100 ടൈംസ് I ഈക്വൽസ് 102 പ്ലസ് അപ്പോൾ 252. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് 0.7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.3y പ്ലസ് 100I ഈക്വൽസ് 252. ദിസ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് LM നോക്കാം. MS തന്നിട്ടുണ്ട്. MS is equal to 300. So MS is equal to 300 is equal to right side MT. MT is 0.25y plus MW. MW is 124 minus 200I. ഇതിനെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക. കോൺസ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, വേരിയബിൾസിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പോൾ മൈനസ് 0.25y ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഇനി ഈ ടേം 200I, അത് നെഗറ്റീവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് 200I ഈക്വൽസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം. ഇവിടെ ഒരു 124 ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 300 ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 300I. അതായത് മൈനസ് 0.25y പ്ലസ് 200I
equals 124 minus 300. 176 നെഗറ്റീവ് 176. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോ. സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത് ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതായത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു സോൾവ് ഏതൊക്കെയാണ് 0.3y plus 100i equal to 252 and minus 0.25y plus 200i equals minus 176. ഇതിൽ ഏത് വേരിയബിളിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റുക എളുപ്പം? 0.3നെ 0.25 ആക്കാനാണോ 100നെ 200 ആക്കാനാണോ എളുപ്പം? കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നേ? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒരുപോലെ ആക്കണമല്ലോ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതില് ഒന്നുകിൽ 0.3നെ 0.25 ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 100നെ 200 ആക്കണം അല്ലേ? ഇത് ഒരുപോലെ ആക്കാനാണോ പറ്റുക? ഇത് ഒരുപോലെ ആക്കാനാണോ എളുപ്പം? 100നെ 200 ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലും 200i ആവും, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലും ഓൾറെഡി 200i ആണ്. അപ്പൊ ഐയുടെ ടേംസ് ഒരുപോലെ വരില്ലേ? അപ്പൊ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പറയണ എല്ലാ ടേംസിനെയും 0.3നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, 100നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, 252നെ 200 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 252 into 2 504 ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാണ്. minus 0.25y plus 200i equals minus 176. ഇനി ഇതിൽ 200i കട്ട് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? 0.6 മൈനസ് ഇതിങ്ങനെ വായിക്കാം കേട്ടോ. 0.6y മൈനസ് 0.25y എന്താണ്? 0.6y മൈനസ് 0.25y. അപ്പൊ എന്താ വരിക? പോസിറ്റീവ് ആണ് വരിക അല്ലെ? മൈനസ് വരും അല്ലെ? മൈനസ് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? 0.6y മൈനസ് 0.25y എന്നാ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ 0.6 മൈനസ് പ്ലസ് 0.25y ഇങ്ങനെയാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ 0.85y പ്ലസ് 200i മൈനസ് 200i അത് പോയി 0 ഈക്വൽസ് 504 മൈനസ്, നിങ്ങളിത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും കിട്ടും, മൈനസ് 176. അപ്പൊ എന്തായി? 504 പ്ലസ് 176 അല്ലേ? അപ്പോ 680. So you get 0.85y is equal to 680. So what is y? So y is equal to 680 divided by 0.85. കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. 680 divided by 0.85. You will get 800. So the equilibrium level of income is 800. ഇനി ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ you will get the value of the other variable. Put y is equal to 800 in first equationൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. What is first equation? First equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.3y plus 100i equal to 252 ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? നോക്കിയേക്കാം. 0.3y plus 100i equal to 252. ഇതിൽ yക്ക് പകരം 800 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. So you will get 0.3 into 800 plus 100i equal to 252. So 0.3 into 800 into
0.3, you will get 240. 240 plus 100 I equal to 252. So 100 I is equal to 252 minus 240. So 12. So what is I? I is 12 divided by 100. You can write either 12% അല്ലെങ്കിൽ 0.12 എന്ന് എഴുതാം. രണ്ട് തരത്തിലും എഴുതാം. Both are correct. So we have equilibrium level of income and interest rate. Equilibrium level of income is 800. At equilibrium YE is equal to 800 and IE is equal to 0.12 or 12%. 0.12 or 12%. ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, MT ആൻഡ് MW. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ, ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകവും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ആവുമ്പം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസിന്റെ എന്ത് വരുമെന്നും കൂടി ഒന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ therefore at equilibrium എന്ത് ചെയ്യാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മതി. C is equal to, നമുക്കിതൊന്ന് C വേണം, I വേണം അല്ലേ, എല്ലാം വേണം അല്ലേ. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണേ. ആദ്യം നമുക്ക് C എഴുതാം. Consumption C is equal to what will you get? Is equal to 102 plus 0.7 into Y. What is Y? Y is 800. ഇവിടെ 80 എന്നാണ് എഴുതിയത്. 800. So this is equal to 102 plus 0.7 into 800. 800 into 0.7, you will get 560. 560 plus 102 is 662. Okay. Now അടുത്ത എന്താണ്, ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസും കൂടെ I വേണം, MT വേണം, MW വേണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാനിത് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വാല്യൂ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I is equal to 150 minus 100 I. What is I? I is 0.12. So you will get 150 minus 100 into 12 ചെയ്യുമ്പോൾ 0.12 ചെയ്യുമ്പോൾ 12 എന്ന് കിട്ടും. So you will get 150 minus 12, that is 138. അതുപോലെ at equilibrium MT is equal to 0.25 into Y. Y is 800. So you will get MT is equal to 2.25 into 800 ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 200 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ MW is equal to 124 minus 200 into I. What is I? I is 0.12. Then you will get 124 minus 200 into 0.12 ചെയ്യുമ്പോൾ 200 into 0.12 ചെയ്യുമ്പോൾ you will get 24. So the answer is 100. So these are the values of MW is equal to 100. Okay, ഇത്രയാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഈ സിയും ഇതും കൂടെ, ഈ സിയും ഐയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 800 കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ MTയും MWയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 300 കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മണി സപ്ലൈ 800 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം
കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ?